یہ محافظ کلے تعلیمی ادارے دنیا کو اچھے لگیں یا نہ لگیں، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس کا دین اس زمین کے اوپر ہر پہلو سے، ہر اعتبار سے غالب رہنا ہے۔ حالات کو دیکھتے ہیں تو جواب یہ ملتا ہے کہ دین مغلوب ہے، دبا ہوا ہے، عالم کفر چھایا ہوا ہے۔ حضرات ایسے نہیں ہیں، نگاہوں کے زاویے بدلے گئے ہیں، منظر تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن حقیقت آج بھی وہی قائم ہے۔ اس حوالے سے آج کی اس ملاقات میں چند اہم چیزوں کا تذکرہ کہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا۔ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور وقت کے ابراہیم اکیلے رہ جائیں تو توحید ختم نہیں ہو جاتی، دین دب نہیں جاتا، مغلوب نہیں ہو جاتا۔ زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پانیوں سے بچنے کے لیے اگر نبی کا بیٹا بھی پہاڑ پہ چڑھ جائے اور رب نے پکڑنا ہو تو چھوڑا کوئی نہیں سکتا۔ اور سازشوں میں پیغمبر کی بیوی بھی کیوں نہ ساتھ ہو، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کا تذکرہ کتاب نے اسی لیے کیا ہے۔ نبی کا بستر بھی نصیب ہو جائے، ساتھ بھی نصیب ہو جائے، لیکن اگر دماغ صاف نہ ہو، دل ساتھ نہ ہو تو اس جسمانی ساتھ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وقت کے فرعون کے محلات ہوں، سختیاں ہوں، وَفِرْعَوْنَ بِالْأَوْتَادِ، دیوار کے ساتھ لگا کر کے میخیں ٹانگوں کی ہڈیوں میں سے ٹھوکنا شروع کرے اور ٹانگوں میں سے لے کر کے پیٹ تلک اور آخری میخ بازوؤں سے ٹھوکتا ہوا لا کے دل میں مارے اور اپنی فرعونیت کے روب اور دبدبے میں لوگوں کو منوانا چاہے تو میرا رب وہاں بھی کسی آسیہ کو کھڑا کر دے تو کوئی بگاڑ کچھ نہیں سکتا۔ مکہ میں سارا مکہ ایک طرف، قریش ایک طرف، کفار ایک طرف، مشرکین ایک طرف، اور یاسر کی آل یاسر جس طریقے سے تکالیف میں مبتلا کر دی گئی، ستائی گئی، آزمائی گئی، دین ختم نہیں ہو گیا۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا شہیدہ اسلام، اگر آپ کے اندر حوصلہ، صبر اور استقامت ہے اور آپ حالات سے گھبرا نہیں گئے، آج مارنے والوں کا شاید کوئی نام بھی نہ جانتا ہو، لیکن جانے والی، قربانی دینے والی سیدہ سمیہ پورا علاقہ اکٹھا ہے۔ کئی دفعہ نا علاقے میں اکیلے ہوتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں کہ یار میں ایک ہوں، لوگ اتنے ہیں، میرا ایک گھر ہے اور میں یہاں دین سیکھ رہا ہوں، حالات جگرگوں ہیں، ساری دنیا مخالف ہے، شرک کا زور ہے، بدعات اور خرافات کا زور ہے۔ گھبرائیے نہیں، آپ کا کام ہے پڑھنا اور پڑھ کے آگے بات کو پہنچانا، علم لینا، عمل کرنا، دعوت دینا، صبر، حوصلہ، استقامت اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ کتنی برکت ڈالے گا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے شاید، کیونکہ کل ہم نے دیکھا نہیں، مالی دا کم پانی دینا تے پر مشکا پاوے، مالک دا کم پھل پھل لاؤنا لاوے یا نہ لاوے۔
घबराना नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, कायम रहिए। ये सैयदा सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा, आपको पता है पूरी दुनिया की जहालत जहां आकर के आखिरी स्टेज पे खड़ी होती है उसे अबुल हकम अबू जाहल कहते हैं। ये अबू जाहल, उसकी सारी पार्टी और बिरादरी खड़ी है, घेरे में लिया हुआ है, अकेली बुढ़िया, मगर ईमान कितना ताकतवर है। कहा कि मार देंगे, जिस्म चीर के रख देंगे, इबरत का निशान बना देंगे, कलमा छोड़ दो। आज चारों तरफ से पूरी दुनिया एक ही मुतालबा लिए बैठी है कि कलमा छोड़ दो, तौहीद छोड़ दो और सीरत तैयबा और सुन्नत मुतहरा छोड़ दो, वही का इल्म छोड़ दो। जो मर्जी करते फिरो, नाचो, झूमर खेलो, डांस करो, धमाले डालो, हम आपको कुछ नहीं देंगे, तावन भी मिलेगा, बैरूनी लोग भी मुदाखलत नहीं करेंगे, दाद भी मिलेगी, शाबाश भी मिलेगी, खालिस ना लेके आओ। लेकिन अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, आप और मैं तो फिर मर्द हैं, वो एक औरत थी, अल्लाह ने जवानी दी है, वो बूढ़ी थी। आप लोगों को इल्म होना चाहिए, इतना आसान नहीं है कि हमारी मां दीन की वजह से, क्या वाकई ऐसे हालात आ गए हैं कि लोग इकट्ठे हो गए हों और उनके, बयान नहीं हो रहा, हिम्मत नहीं पड़ती कि जिस तरह उस जालिम ने नेजा मारा था शर्मगाह पर और दोनों तरफ सरकश ऊंट बांधे गए हैं, मुखालिफ समत में टांगे बांध दी गई हैं, और डराया किस बात से गया है कि चीर के रख देंगे, चीर के रख देंगे। और वही हुआ, छांटा लगाया गया और नतीजा क्या निकला। इतना पढ़ लेना, यह जुमला काफी नहीं है कि उनका जिस्म दो हिस्से चिर गया था। आधे हिस्से को लेकर के ऊंट इस तरफ भागा, आधे को लेकर इधर भागा, मक्का के नुकीले पहाड़ों और पत्थरों के ऊपर घिसटते हुए जिस्म के कपड़े फटे, अंदर के गोश्त की तार तार निकली, हड्डियां नंगी हो गई, हड्डियां घिसट घिसट के उनके अंदर जो थोड़ा बहुत गोदा था वो भी पत्थरों से चिपक गया, लेकिन कलमा और हक को नहीं छोड़ा, कलमा और हक को नहीं छोड़ा। आपके इलाके में जितने मर्जी जोर के अंदर है कुफर या शिरक, जहालत, लाइल्मी, लेकिन शायद अभी तक ऐसे हालात नहीं हैं और हम बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं। घबराने की अगर कहीं जरूरत नहीं तो रब के वादे पे नहीं, ये रहमान के वादे हैं, इमरान खान के नहीं कि आप उसको मजाक बना लें और कहें कि घबराना नहीं। अल्लाह खुद कहते हैं वतवासो बिस्सब्र, हौसला रख, हौसले की दावत दे, ईमान खालिस लेके आ, अमल साले लेके आ और दावत हक लेके उठ, फिर ये सारी दुनिया तेरी है। इस मकसद के लिए मुल्क अजीज में अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस अपनी हिम्मत के मुताबिक अपने बजट में रह के काम कर रहे हैं। अच्छा, यह भी मुमकिन है, यह भी मुमकिन है कि जो हालात बन रहे हैं, पैदा कर दिए गए हैं, आपका कोर्स पूरा ना हो, आपका कोर्स पूरा ना हो। मैं आज सुन रहा था कि जामे सल्फिया की पिछले साल की भी तकरीब रहती है और इस साल के साथ जोड़ के की जाएगी। अगर आपने अपने असातिज़ा से मुताले का फन सीख लिया है, अलिफ बा सीख ली है, सारा दीन यहां से पढ़ के जाए जरूरी और मुमकिन नहीं है। आपने पढ़ना कैसे है, ढूंढना कैसे है, तलाश कैसे करना है, मसाइल तक कैसे जाना है, वसाइल को कैसे पाना है, फिर जाकर के जिंदगी रुकी नहीं है, ये इंशाल्लाह चलती रहेगी। इसलिए पहला काम, अपने ज़ौक़ और शौक़ को कभी मांद ना पड़ देना, हालात जैसे मर्जी हो। तवक्कुल अल्लाह पे रखना, यकीन रब पे रखना,
तुम्हारा रब तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा, क्योंकि मुस्तकबिल बंदे पे वाज़ेह नहीं होता। जब हम आखिरी साल में थे तो हर तालिब इल्म की जुबान पे एक ही जुमला होता था, हुण की करना है, अब क्या करेंगे, कहां जाएंगे। भाई कुछ नहीं करना, जिस रब ने तुम्हें बनाया है ना, 7.5 अरब लोगों के होते हुए तुम्हें पैदा किया है, वो रब तेरे लिए हालात भी खुद बनाएगा, मोड़ और रास्ते उनका तयन भी खुद करेगा, आप सोचेंगे भी नहीं जहां रब आपको पहुंचा देगा। आपने देखा है ना मौलाना अब्दुल हई आबिद साहब रहमतुल्लाहि अलैह, किसने कहा था कि वो सिंध में जाके पढ़ाएंगे? सोचिए, किसने सोचा था? अल्लाह ताला जिस मकसद के लिए जिस बंदे को पैदा करते हैं उससे वो काम ले लेते हैं। काम रब ने लेना है, आपने हिम्मत करनी है, जुस्तजू और शौक रखना है, अगला मामला अल्लाह पे डाल देना है। क्यों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जाने वाले को दुआ देते थे, अस्तौदिउल्लाह दीनक व अमानतक व खवातीम अमालिक, जाने वाले जा, लेकिन मैं तुझे रब के सुपुर्द करता हूं, तेरे दीन को, तेरी जान को, तेरी अमानत को, और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तेरा मुआमला अच्छा करे और खात्मा अच्छा करे। उसने खात्मा की दुआ के साथ बढ़िए और ये ज़हन में रखिए कि मैंने इंशाअल्लाह रब ने चुना है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह मुझसे काम ले ले, मेरे लिए रास्ते हमवार कर दे, मैं पूरे ज़ौक शौक और तड़प के साथ आगे बढ़ा हूं। अल्लाह कैसे मदद करेगा आप सोच भी नहीं सकते। 99 है, मदीना यूनिवर्सिटी से फारिग हो रहा हूं, मदीना के अंदर 33 वीजे लाइन में लगे हुए हैं। यूरोप कंट्रीज की तरफ से लोग कह रहे हैं आइए आइए, शायद आजमाइश थी। इदारे के हाकिम को और मुदीर को ना करना आसान नहीं होता, 100 रुकावटें बन सकती हैं। वालिद साहब को बुलाया गया, उन्होंने कहा जी ये फैमिली का कफील है तो यहां रह के क्या करेगा। उन्होंने कहा जी फैमिली कितनी है, कहा 33 लोग, कहा 33 वीजे देते हैं, इसे आने दीजिए, आप भी आइए। अल्लाह से एक ही वादा किया था, जिस मुल्क की दाल रोटी खा के दीन सीखा है इंशाअल्लाह वहीं पे इस अमानत को लौटाना भी है। लौटे वापस। बड़े लोगों ने बातें की कि मौलवियों की तनख्वाह 3000 से ज्यादा है ही नहीं, हालात दिगर को हैं, धमाके हैं, परेशानी है, क्या करोगे जाके। डॉलर भी खड़े थे, यूरो भी खड़े थे, रियाल भी खड़े थे, 2.25 करोड़ का हाथ पे चेक भी पड़ा था कुवैती दोस्त की तरफ से, लेकिन खालिसतन रब की रजा के लिए वापस लौट के काम शुरू किया। मेरे रब ने जिंदगी में कभी मुश्किल दिखाई नहीं है। इसलिए आप तालिब इल्म वक्ती तौर पे शायद महसूस करें, अल्लाह ताला ने जो आपसे काम लेना है वो लेगा। आप मेहनत करें, दिन रात एक करें। और इसमें यह भी कह दूं कि अगर आपकी आवाज बहुत अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर आपका तरीका गुफ्तगू का कोई बहुत लच्छेदार नहीं, आवाज इसके अंदर सुर होना, लहन होना, ये अल्लाह की तरफ से अंबिया के ऊपर नेमत है। लहन दाऊदी आपने सुन रखा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं तो क्या आप परेशान होकर के मैदान छोड़ देंगे? लोगों नहीं, तदरीस का मैदान मौजूद, तकरीर का मैदान मौजूद, तहरीर का मैदान मौजूद, दावत के मैदान बड़े और वसी और अरीज हैं। किसी एक को चुनिए, बाज़ौक़ होकर के चुनिए। अल्लाह ने जो भी आपको आवाज दी है उसी सादगी में बोलिए, एक वक्त आएगा रब आपको आइडियल बना देगा, क्योंकि आपके पीछे इखलास है। दिखावा, नमूद और नुमाइश की जरूरत नहीं है। आपका काम मेहनत करना है, दिल से पढ़िए, मुताला कीजिए, सीखिए, और जब तक मौत नहीं आ जाती वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, अपने आप को कभी आलिम ना समझ बैठना। आप तालिब इल्म है, इल्म की मौत उस दिन वाक़ई हो जाती है जब मैं ये समझ लूं कि अब मुझे मुताले की जरूरत नहीं, स्टडी की जरूरत नहीं, मुझे उस्ताजों से पूछने की जरूरत नहीं, मैं खुद मुफ्ती हो गया हूं, फतवा देने के काबिल हो गया हूं। मैंने बड़े बड़े अजीम मुफ्तियों को देखा है, वो अपने छोटू से भी मशवरा कर रहे होते हैं। दलील के लिए आप
اپنے آپ کو تیار رکھیں، مطالعہ کریں. اور اگلی بات، اگر آپ سے کبھی کوئی بات غلط ہو گئی ہے، سند کمزور تھی، آپ بیان کر بیٹھے، متن ٹھیک نہیں تھا، جوش خطابت میں الفاظ واقع میں رنگ بھر دیا گیا ہے، اور پھر کسی ادنا سے ایک عام آدمی نے آپ کو صرف اتنا پوچھا ہے کہ مولانا جو واقعہ بیان ہوا ہے یہ صحیح ہے، تو عزت اور انا کا مسئلہ مت بنائیے، اس سے پیار اور محبت سے پوچھئے کہ مجھے جو سمجھ آئی تھی میں نے وہ بیان کیا ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ اپنے سے چھوٹے سے، اپنے سے کمتر سے علم کے اندر جو ہے وہ ویلیو نہ رکھتا ہو، یہ معنی نہیں کہ میں انا کا مسئلہ بنا کر کے بیٹھ جاؤں. اس مسئلے کو دوبارہ دیکھیے، اہل علم سے رجوع کیجئے، پوچھئے. اگر روایت ضعیف تھی، روایت میں کوئی سکم تھا، روایت کے اندر کوئی کمزوری تھی، موضوع یا من گھڑت ہے، کوئی مسئلہ استدلال غلط نکلا ہے، گھبرائے مت، اسی سٹیج پہ لوٹے، یا کم از کم آنے والے دنوں میں اپنے خطبات میں، اپنے جمعوں میں، دروس میں یہ واضح طور پہ کھل کر کے کہیں کہ یہ مسئلہ میں نے بیان کیا تھا، میں دلیل کے ساتھ ہوں. در مع الدلیل حیث دار، دلیل جدھر گھومتی اپنے آپ کو گھما لیجئے، اللہ آپ کی اس میں عزت رکھے گا. ہم نے جن اساتذہ سے پڑھا ہے ان کا سبق یہ ہے، مسلک نہ دیکھنا، جنگیں نہ لڑنا، اور اپنے قد بت کو مت دیکھنا، شہرت کو مت دیکھنا. اگر کوئی غلط چیز لا علمی میں بیان ہو گئی ہے، رفع عن امتی الخطا والنسیان. خطا اور نسیان کیا ہے؟ فرق ہے دونوں میں. کام کرنا تھا نہیں کر سکا، اسے نسیان کہتے ہیں، بھول چوک ہو گئی ہے. ایک کام کرنا تھا کیا ہے مگر غلط کر بیٹھا ہے، یہ خطا ہے. یہ دونوں چیزیں معاف ہو سکتی ہیں اگر نیت صاف ہو تو. نیت صاف کیسے ہوگی؟ کہ آپ اپنے آپ کو فوری طور پہ رجوع کی طرف لے کر کے آئیں، اور ویسے دلیل کے ساتھ گھومیں جیسے مسجد قباء کے اندر حالت نماز میں وہ شمال سے جنوب کی طرف گھوم گئے تھے، کیونکہ ان کا قبلہ شمال کی طرف تھا پہلے، بیت المقدس، اور بیت اللہ جنوب میں تھا. بالکل الٹ گھومیں. یہ مت سوچیں کہ جناب 100 سال پہلے علماء بیان کرتے رہے، یہ کوئی نیا مسئلہ نکلا، نہیں، یہ 1400 سال پرانا ہے. علم کی شان یہ ہے کہ آپ دلیل کو عزت دیں، اپنے آپ کو یا اپنی ذاتی انا کے اوپر مت ڈٹیں. اس کے ساتھ بڑی اہم چیز اور ضروری ہے فیلڈ کے اندر کہ آپ جیسے رجوع کرنا ضروری ہے ویسے ہی مسائل کو دیکھیں، فقہا کو پڑھیں، محدثین کو دیکھیں، معاشرے کے نظریات دیکھیں، اور وہ بیان کریں جس کی ضرورت ہے. ہمارے کچھ واقعات بڑے پرانے، بڑے اہم ہیں. مثلا سورہ یوسف دنیا کا ایسا قصہ ہے کہ جس میں سے اگر بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے سیاسی، سماجی، ثقافتی، انٹرنیشنل اور لوکل لیول کے اگر اس میں سے مسائل نکالے جائیں تو 10,000 سے زیادہ قواعد اور نقطے موجود ہیں اس کے اندر. اچھا، ہمیں تو ایک چھوٹی سی صورت لگتی ہے، لیکن جن لوگوں نے پڑھا ہے اسے دیکھا ہے. اچھا، اس قصے کو بطور داستان بیان کرنا، اللہ نے خود بیان کیا، احسن القصص کہا ہے، لیکن اگر اس سے سبق حاصل نہیں کیا تو وہ روایتی باتیں لا کے بار بار سنانے سے کہیں بہتر ہے کہ دنیا کو دیکھیے، چال کو دیکھیے، فتنوں کو دیکھیے، آزمائشوں کو دیکھیے، ویسا کام کیجیے. یہ میری گفتگو کا آخری نقطہ ہے، میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا. شیخ صاحب تشریف لے آئے ہیں. جتنے بھی محدثین ہیں ان سب کو پڑھیے، اور کچھ نہیں، صرف فہرست دیکھ لیجئے. صحیح بخاری کی فہرست پڑھیے. 97 فتنے ایسے تھے جو شیخ صاحب کے دور میں تھے، اور انہوں نے وہ روایتی انداز نہیں اپنایا. ان 97 بڑے فتنوں کی گردن کاٹنے کے لیے جو اسلحہ دیا ہے وہ صحیح البخاری ہے. کتاب بدء الوحی سے لے کے وحی کے منکر بیٹھے تھے، بڑے بڑے فتنے تھے. ایمان
कुरान के मद्दे मुकाबिल फितने थे, आजमाइशें थी, इल्म के मद्दे मुकाबिल जहालत खड़ी थी, बहुत कुछ था। लेकिन अल्लाह ताला के इस वली कामिल ने उन फितनों के मद्दे मुकाबिल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलक सनद के साथ बाहवाला आपकी बात को जो बयान किया है, दुश्मन भी आज मजबूर है कि वो इसको दबाने के बावजूद दबा नहीं सका। उन फितनों का गला काटने के लिए आज भी अगर इमाम बुखारी को रब ने इतनी इज्जत और शोहरत दी है कि ना मानने वाले भी उनके बैनर भी लगा रहे हैं, इश्तिहार भी लगा रहे हैं। जहां इखलास है वहां हालाते हाजरा को पढ़ के उन्होंने जो काम किया है, हजरात जब तलक ये फितने पड़े हैं, उनका सर काटने के लिए, गर्दन काटने के लिए, उनको दबाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इमाम बुखारी की सही, इमाम मुस्लिम की सही और इसी तरह हमारी सुनन और जवामे मसानीद, ये कुतुब अहदीस, कुतुब सीरत और कुतुब तफासीर, ये मुहद्दिसीन और फुकहा की ये काविशें अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से उन्होंने उरूज पकड़ा था कि उन्होंने हालाते हाजरा को देखा था, मौजूदा मसाइल को समझा था। आज अगर आप और मैं सिर्फ मुअतज़िला की मबाहिस लेके बैठ जाए, बड़ी इल्मी बहसें हैं उलमा ने की हैं, आम आदमी पूछेगा मुझे इससे क्या मिला है? या तो ये बताइए कि मुअतज़िला नए रूप में, किस रंग में, किस नाम से, किन फिरकों से, किन ग्रोहों से, किस स्टाइल में आए हैं, तरीका वारदात क्या है, जामिया आए हैं तो कैसे आए हैं, और अगर कदरिया आए हैं तो कैसे आए हैं, इसी तरह मुशब्बिहा आए हैं तो आज उनका रंग रूप क्या है, क्या उनका दावा है और उनकी दलील को, उनके फितने को कैसे काटना है। अगर इसी की एक मिसाल अगर ले लें, आज दुनिया में मुल्हिदीन का दावा है, कहते हैं कि पिछले साल उनका दावा था तुम्हारे 70% मुसलमान दहरिये हो चुके हैं, मुल्हिद हो चुके हैं। हमारा रोज बैठना होता है तो मैंने पूछ लिया कि यार आप 70% कह रहे हैं क्यों? अल्लाह का शुक्र है हमारी हर रात तौहीद पे गुफ्तगू होती है, रिसालत पे गुफ्तगू होती है, अकीदे पे गुफ्तगू होती है, मनहज पे गुफ्तगू होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह तरबियत पे, तालीम पे हमारे मदारिस दिन रात पढ़ा रहे हैं। पता उसका जवाब क्या था? कहने लगे अपनी बुखारी की क्लास चेक करना। मैंने कहा चेक कर ली, मेरे सामने बैठी है, बोलिए। कहने लगा शेखुल हदीस साहब से लेकर के शागिर्दों तलक उनकी पॉकेट में जो मोबाइल है ना, टच मोबाइल, अगर उसके अंदर नेट ऑन है तो वो तुम्हारा नहीं रहा, वो हमारा है। मैंने कहा वो तो मोमिन है, कलमा पढ़ता है। कहने लगा नहीं, हम उसे मुल्हिद गिनते हैं। मैंने कहा मुझे नहीं समझ आई तेरी बात, क्योंकि हम जो यहां गुफ्तगू कर रहे होते हैं वहां गुफ्तगू का अंदाज कुछ और है। उसने जो चोट लगाई है, चोट पड़ती है तो पत्थर भी सदा देते हैं, आग लगती है तो पत्ते भी हवा देते हैं। ये सुनने वाला दर्द है, अल्लाह करे समझ आ जाए। कहने लगा इस मोबाइल के जरिए तुम्हारे आइम्मा, तुम्हारे शियूख, तुम्हारे मुहद्दिसीन, तुम्हारे फुकहा, तुम्हारे उलमा, तुम्हारे तलबा, तुम्हारे असातिज़ा, हमने इनको अल्लाह के घर के अंदर भेज कर भी यकीन दिला दिया है कि अल्लाह नहीं है, क्योंकि मुल्हिद का मानना है कि अल्लाह नहीं है। मैंने कहा ये झूठ है, तुम गलत बयानी कर रहे हो। कहता गलत बयानी नहीं, माजी को याद करो जब तुम्हारे बुजुर्ग जो सिगरेट पीते थे वो अल्लाह के घर में आते हुए इतना रब से डरते थे, अल्लाह अकबर अजान में मानते थे, नमाज में मानते थे, वो सिगरेट की डिबिया डरते हुए कि ये गंदी है, सही नहीं है, ये मकरूह सी है, स्मेल आती है, जूतों में रख के आते थे कि नहीं आते थे? मैंने कहा जी ऐसे ही है। तो कहने लगा नेट वाला मोबाइल हो, नेट ऑन हो, तुम छुपाना भी चाहो, कुरान भी खोलो तो हम जो उसमें गंदगी भेजना चाहते हैं हम भेज देते हैं। जितना गंद तुम्हारे इस मोबाइल के अंदर है, तुम ऐसा ऐसा राजी हो गए हो। एक वक्त पे तुम तस्वीर पे कहते थे और लड़ते थे कि जेब में तस्वीर हो, नोट हो तो नमाज नहीं होती। आज दुनिया जहान की गंदगी का आला उठा के जेब में डाल के तुम तो इतनी भी हिम्मत नहीं करते कि इसे घर में रखें या कहीं बाहर रख करके आकर के रब के सामने जो चंद लम्हे खड़े होते हैं उसमें तो अल्लाह के हुजूर सही से मुखलिस होके आए। जब इतनी गंदगियों को तुमने एक्सेप्ट कर लिया है तो तुम्हें रब का डर नहीं रहा, तुम्हारा तसव्वुर बदल गया है कि अब रब नहीं देखता या रब को पता नहीं चलेगा। फिर उसने जो मुझे मिसाल दी थी वो मिसाल दर्दनाक थी
کہنے لگا میں گندی پلیٹ دیتا ہوں، صاف پلیٹ لے کے آئیے، میں اس کو آدھی گندی نالی کے اندر بھگو کے آپ کو اس کے اندر دنیا کا مہنگا ترین کھانا ڈال کے دیتا ہوں، کھاؤ گے؟ نے کہا نہیں، میری طبع نہیں اس چیز کو قبول کرتی۔ کہنے لگا کہ اگر ایک پلیٹ خراب ہے، اس میں ماں ساگ ڈال کے نہیں دیتی، روٹی ڈال کے نہیں دیتی، اور ڈال دے تو کھانے کو دل نہیں کرتا کیونکہ وہ تھوڑی سی گندگی اس کو لگی ہوئی ہے، غلاظت لگی ہوئی ہے۔ ارے تیرا نفس، تیرا وجود، تیرے اندر، تیرے پاس اتنی گندگیاں، ہم نے تو سنا ہے تمہارا رب ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، وہ تو ہے ہی پاکیزہ، سراسر پاکیزہ، اور پاکیزگی کے علاوہ کچھ قبول ہی نہیں کرتا، تو یہ کیسے کر لے گا؟ حضرات اس نے غلط کہا یا صحیح کہا مجھے نہیں پتا، میں گھبرایا ہوا نہیں ہوں، میں پریشان نہیں ہوں، میں احساس کمتری کا شکار نہیں ہوں۔ میں اپنے بچوں کو جو میرے مستقبل کے میرے امام ہیں، اور میرے یہ بھائی، میرے یہ اساتذہ، میرے یہ معلمین، یہ مدربین، مستقبل کے یہ درخشندہ ستارے، ان کی ہم پشت پناہی کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، پشت بانی کے ساتھ، اللہ رب العزت کی رحمتوں کے نزول اور برکتوں کے ساتھ، کفر کو، فرعونیت کو، نمرودیت کو، ابو جہل کی جہالتوں کو اگر ٹکر دینی ہے تو آپ لوگوں نے دینی ہے، انشاءاللہ یہ آپ نے دینی ہے۔ وہی لوگ اگر ان کی نظر ہے مدارس سے گھبرائے ہیں، اسی وجہ سے گھبرائے ہیں، کہتے ہیں نا کہ یہ دہشت گردی ہے، ان کے اوپر دہشت اس دلیل کی ہے جو امام بخاری اپنی صحیح میں دے گئے ہیں، صفحے صفحے پہ بکری ہے، روایت روایت میں موجود ہے، امام مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، یہ چند ائمہ بطور سلوگن، باقی جتنے بھی محدثین اور فقہاء ہیں ان کی اس دلیل کے جملے سے جو کسی تلوار کی دھار سے بھی تیز ہوتا ہے، اس سے گھبراتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو ہمارے نشے نہیں چلنے دیتے، یہ لوگ ہیں جو ہماری دعوت، ہماری فلمیں، ہمارے ڈرامے، ہمارا میڈیا، ہمارا نیٹ، ہماری سیٹلائٹ، سارا کچھ کرنے کے باوجود جہاں جا کر کے یہ قرآن سناتے ہیں زنگ اتر جاتے ہیں، اور توحید کے رنگ اور سنت کے رنگ آ جاتے ہیں، لوگ بدلتے ہیں۔ اور ایک بھی بندہ اگر بدلے تو سرخ اونٹوں کی تجارت سے بہتر ہے۔ تو انشاءاللہ اپنی کاوش جاری رکھیے، محنت جاری رکھیے، اللہ سے مدد طلب کیجئے، مطالعہ بھی ہو، دلیل بھی ہو، اور جو آگے دینا ہے اس کے مطابق عمل بھی ہو۔ کہیں قیامت کے دن اللہ کھڑے کر کے یہ نہ پوچھ لیں وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ، جو علم دیا تھا اس پہ اپنا پریکٹیکل اور عمل تو لے کے آ، اگر وہ عمل میں فیل ہو گئے تو کسی نے، بابا جی نے بھی بولا ہے نا، اتھے عملہ تے ہونے نہیں نکھیڑے، کسی نے تیری ذات پوچھنی، تو آپ اپنے علم کے ساتھ عمل اس کو بھی لے کر کے آئیں، اور پھر انشاءاللہ نکلیے میدان میں، مدد اللہ کرے گا، وسائل وہ پیدا کرے گا۔ رہے دشمن اور حاسدین تو گھبرائیے مت، ہاں گھبرائیے مت، اپنے بھی چھری چلائیں تو موت چھری میں نہیں ہے، وگرنہ اسماعیل نہ بچتے علیہ السلام، مچھلی بھی منہ میں لے جائے، اور مچھلی سے مراد وہ مچھلی نہیں جو ملتان میں ریڑیوں پہ بکتی ہے، وہ کوئی اور مچھلیاں ہیں جو جہازوں سے بڑے سائز رکھتی ہیں۔ رب اگر نہ چاہے تو موت وہاں بھی نہیں ہے، اگر نارے نمرودی میں موت نہیں تو جن کوئلوں پہ بلال کو لٹایا گیا تھا، رب نے ان کے اندر سے بھی وہ طاقت سلب کر لی تھی، کیونکہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان چیزوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اس لیے فرعونوں سے، نمرودوں سے، وقت کے طوفانوں سے اور سونامیوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، محنت اور کاوش کے ساتھ، اخلاص اور محبت، خلوص، ذوق اور شوق کے ساتھ انشاءاللہ بڑھیے گا، اللہ مدد کرے گا۔ اور میری دلی دعا ہے اللہ اس ادارے کو اور امت مسلمہ کے تمام مدارس اور مساجد، ان کے منتظمین، ان کے معاونین، ان کے مدربین، اساتذہ، معلمین اور متعلمین، اللہ سب کی حفاظت فرما، برکتیں دے، تھوڑے کو زیادہ کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔